ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى كما أمركم بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا معشر المؤمنين أن الله تعالى قد حث على بر الوالد، وجعل لذلك أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. فلا بد للشخص أن يكون دائم الإحسان لوالده، فينقلب إحسانه إلى رضا الله والوالد على صحته ورزقه وعائلته وعلمه، فتملأ السكينة قلبه والهدوء حياته، ويجنبه الله تعالى المصائب وشرور الإنس والجن. وفي الآخرة فإن الجنة إن شاء الله هي جزاؤه ومسكنه. الأب كلمة قليلة حروفها عظيمة في عطائها وشعورها. الأب لا توفيه العبارات ولا تجازيه القصائد مهما بلغت من الثناء والمحامد. الوالد هو السند إن مال عليك الأنام، وهو المعين إن ابتسمت لك الأيام. وجوده وحياته حياة، وإرشاده نجاة. هو سور الأسرة وعمادها، وهو رمز أمانها وسر استقرارها. الوالد هو حياة الروح وقرة العين، ونور الحياة وشمعة المنزل. حضوره أنس وأمان، ورؤيته سعادة واطمئنان، وفقده لا تعوضه الأثمان. الوالد هو رمز المحبة والعطاء، وعنوان التضحية والفداء، وأصل المحاكاة والاقتداء. الوالد هو المربي والموجه لك دون تقصير، وهو البادئ الكريم عليك دون بخل أو تقتيل. يأخذ من نفسه ليعطيك، ويقطع من جسده ليفديك، وإن لم يعطك ما تتمناه فقد وهبك كل ما وجد وتعنى. إنه الأب الذي وصى به المولى جل وعلا، وجعل حقه عظيما وشكره واجبا محتوما. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الإحسان إلى الأب سبب لقبول الأعمال. قال سبحانه عن عبده الشاكر لنعمته البار بوالديه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لا تسأل عن السرور ولا عن الفرح الذي غشي والدك، ولا عن السعادة التي لفته حين بشر بك وأنت في أحشاء أمك. ينتظر بشوق إطلالتك، يفرح حين يراك مبتسما، ويغتم حين تجاورك الأسقام. راحته أن يضمك إلى صدره، يخاف عليك من اللمسة. فكم من ليلة سهرها من أجل راحتك، وكم من دمعات رقرقها خوفا على صحتك. ولسان حاله: فنم ولدي بمهدك في هناء، وداعي الطيف أحلى من رقادي. وإن حل الظلام بجانحيه، وأرخى ظله في كل وادي. ونام الخلق في أمن جميعا، فقلبي ساهر عند المهاد. أتت سنوات تربيتك
فعانى ما عانى في ذلك، فكم من أيام عاشها ألما بسبب عنادك ومناكفتك، وكم من حسرات تجرعها من انحرافك ومراهقتك، يعرق لاحتياجاتك ولبناء حاجة كريمة لك، ويسعى لإسعادك في مستقبلك، يعطيك كل شيء ولا يطلب منك أجرا، ويبذل لك ما في وسعه ولا ينتظر منك شكرا. إنه الأب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إخوة الإيمان، ما بين الفينة والأخرى نسمع دعوات ماكرة ونداءات مغرضة وأكاذيب منقوتة تشوه صورة الأب في عيون أبنائه وتدعوهم إلى البعد عن طاعته بدعوى الحرية والاستقلال ونبذ الوصاية، وما أرادوا والله إلا تشتيت الأسرة وهدم المجتمع. ألا فخابوا وخيب الله مسعاهم، وكفانا الله شرورهم وأبطى مخططاتهم، ورزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. تذكر أيها البار بأبيه قول المولى عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فتخلق بالذل بين يدي والدك بقولك وفعلك، لا تدعوه باسمه بل ناديه بما يحب، ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، قابله بوجه طلق وابتسامة وبشاشة، وتشرف بخدمته، وردد في كل صبح ومساء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها البار بوالديه، أيها البار بوالده، إن كان والدك ممن قضى نحبه ومضى إلى ربه فأكثر من الدعاء والاستغفار له، وأكثر من الصدقة عنه وصلة أقاربك من جهته. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن بر والده بعد وفاته فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. خاتمة الوصايا لكم أيها الآباء الأوفياء: أعينوا أبناءكم على بركم، اتركوا لهم مجالا للتعبير لكم عن حبهم، امنحوهم أكثر وقتكم، وادعوا لهم بصالح دعواتكم، لاعبوهم صغارا وصاحبوهم شبابا واستشعروهم كبارا، اجعلوا قليلهم كثيرا، وأغنوهم بحبكم وحنانكم عن غيركم، وكونوا لهم خير قدوة، فأفعالكم عندهم أصدق من أقوالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وعصمنا من كل بدعة ووقانا شر كل بدعة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka wanda za mu gabatar da sallar juma'a. Huɗubanmu ta yau tana magana akan muhimmancin mahaifi da kuma hanyoyin da za ka bi wajen yi wa mahaifinka biyayya. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar wajen yi wa mahaifi biyayya, kuma ya sanya hakan ya zama yana da lada mai girma a duniya da lahira. Babu shakka duk mutumin da ya siffanta da kyautatawa mahaifinsa zai zama wannan kyautatawa mahaifinsa da yake ya juye ya koma kan arzikinsa
ya koma kan lafiyar shi, ya koma kan iyalin shi, ya koma kan iliminsa. Kyautatawa mahaifi yana sa ka samu albarka a rayuwarka da rayuwar iyalinka da rayuwar kasuwancinka da iliminka. Zai zama cewa nutsuwa ta cika maka zuciya, za a ganka a nutse, rayuwarka tana tafiya daidai, kuma Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye ka da duk wasu sharrika na mutum da na aljan. Kuma a ƙarshe idan an je lahira, Allah subhanahu wata'ala zai saka maka da mafi kyawun sakamako, wanda shine gidan aljanna madaukakiya. Mahaifi abu ne mai girma, babu wasu kalamai da za ka yi amfani da su wajen yin bayanin ya girman mahaifi yake. Sannan babu wani yabo da za ka yi wanda za ka gamsar cewa tabbas ka biya abin da mahaifinka ya maka. Mahaifinka shine duk wani sanadi idan ka samu karbuwa a cikin al'umma, shine wanda yake taimakonka idan rayuwa ta yi maka kyau. Duk sanda ka ga rayuwarka ta yi maka kyau, ka duba ka ga alaƙarka da mahaifinka ya take. Kasantuwarsa a rayuwarka ita kanta wata rayuwa ce mai zaman kanta. Sannan nusantar da kai da yake yi yau da gobe, shi ma wani abu ne mai girma wanda yana buƙatar ka bashi muhimmanci. Mahaifi shine kwanciyar hankalin iyali, shine fila ta gida, shine fila na gida da kuma sirrin zaman lafiya a gida. Mahaifi shine yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar ɗan adam, shine yake kawo haske a gida. Duk gidan da ka ganshi abubuwa suna tafiya daidai, al'amura suna tafiya inda ya kamata, ka bincika zaka ga mahaifi, ana girmama mahaifi a gidan, kuma mahaifi tsayayyen mutum ne a gidan. Kuma mahaifi ganin shi yana sa nutsuwa da kwanciyar hankali. Rasa mahaifi abu ne da duk duniya babu wani abu da za a baka ko wani abu da za a yi maka da zai maye gurbin wannan rashin mahaifin da kai. Mahaifi shine asalin abin da ya kamata a ce kana so da zuciyarka guda ɗaya, shine kuma asalin abin da za ka dinga sacrifice a kan shi, kuma shine asalin abin da ya kamata a ce kana koyi da shi. Kada da ya zamana kana koyi da wani wanda ba mahaifinka ba ta ɓangaren halaye na ƙwarai. Mahaifinka kasantuwar shine wanda yake maka biyayya, wanda yake ɗora ka akan tarbiyya ta ƙwarai ba tare da ya rage wani abu ba. Duk wani abu da zai gyara halayenka, duk wani abu da zai sa ka zama mutum na kirki, mahaifinka zai kokari ya ga ya dora ka akan shi. Duk sanda kuma shine mutum na farko da yake fara yi maka alkhairi ba tare da ya nuna maka rowa ba. Mahaifinka ne zai iya daukan duk abin da yake da shi ya baka ba tare da ya ji wani abu a ran shi ba. Zai iya yi maka duk abin da ake yi wa dan adam a doron ƙasa. Ka sani cewa idan mahaifinka kaga bai maka wani abu ba, to ka sani ya maka iya duk abin da zai iya. Duk abin da mahaifinka ya maka, to ka sa a zuciyarka cewa ya kai makura ne. Idan akwai abin da yafi wannan zai yi maka. Mahaifi Allah subhanahu wata'ala ya yi wasiya a kan shi, ya sanya godewa mahaifi abu ne da yake wajibi. Dole ne mutum ya godewa mahaifinsa, kasantuwar shine sababin zuwan shi duniya, shine sababin kana kyautatawa mahaifinka. Ka sani cewa wannan kyautatawa mahaifinka da kake yi yana cikin dalilan da Allah subhanahu wata'ala zai karbi sallarka, zai iya zama cikin dalilan da Allah subhanahu wata'ala zai karbi azumin da kake yi ko sadakarka. Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin aya ga bawansa wanda yayi biyayya ga mahaifinsa, waɗancan su ne wanda muka karɓa daga kyawawan abin da suka aikata, kuma muka yafe musu zunubansu, kuma a ƙarshe insha Allah aljanna ita ce makomarsu. A cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa an karɓi ayyukan wasu bayi sakamakon kyautata mahaifinsa da suke yi. Ya kai ɗan uwa musulmi, kada ka so ka ji farin cikin da ya lullube mahaifinka lokacin da ake yi masa bushara cewa an same ka, lokacin da aka haife ka. Kada ka so ka ji farin cikin da ya shiga, yana kwaɗayin ya ganka, yana gaggawa ya haɗa ya ido biyu da kai, yana farin ciki idan ya ganka a cikin farin ciki, yana shiga damuwa yayin da ya ga wani abu na cutarwa ko rashin lafiya ya same ka, ko kuma ya ganka cikin damuwa wani abu ya dame ka, yana jiya maka tsoron duk wani abu na cutarwa da yake ƙoƙarin samun ka ko da zai same ka.
ya ɓata darare da yawa saboda ka samu hutu a rayuwarka, ya shiga cikin damuwa, ya kasa bacci darare masu ɗimbin yawa saboda kai kaɗai ya ga rayuwarka ta miƙe ta yi kyau, ya zubar da hawaye ya yi kuka saboda lafiyarka. Ka fara girma, ka zo daidai lokacin da zai fara maka tarbiya, ya sha wahala kwarai da gaske wajen ganin ya ɗora ka akan tarbiya ta kwarai, ka zama mutum na kirki a cikin al'umma, ka zama abun koyi ga wasu. Ya shiga cikin damuwa, wataƙila ka nuna masa taurin kai lokacin kana ƙarami, ka yi taurin kai, ya ce ka je makaranta ka ƙi ka je makaranta, ko ya sa ka aiki ka ƙi ka yi ta dalilin yarinta ko wani abu. Ya shiga damuwa ta dalilin wannan abubuwan da ka aikata, wataƙila ya yi asara ta dukiya don duk ganin cewa ka samu tarbiyya ta gari, ka samu tarbiyya mai kyau. Yana gumi, kullum cikin gumi yake wajen ganin cewa ka samu biyan bukatunka, sannan kuma wajen ganin cewa ya ga ka samu future, ka samu rayuwarka a nan gaba ya zamana ta yi kyau. Yana ƙoƙarin ya baka duk wani abu, baya jiran ka gode masa. Mahaifi ne kadai a duniyan nan zai ɗauki wani abu ya baka mai girma wanda ba wanda zai iya maka shi in ba mahaifinka ba, kuma baya jiran ya ji ka gode masa, kuma ba zai damu ma in baka gode masa ba. Sannan zai iya maka duk wani abu da ƙarfi zai iya yi wa, da ƙarfi yake yi wa mutum, zai iya sa ƙarfinsa ya maka saboda ka samu farin ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bauta masa, kuma ya ce a kyautata iyaye. Ya zo a cikin alƙur'ani ayoyi da dama, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa bauta masa da kuma kyautata iyaye. Saboda muhimmancin kyautatawa iyaye, Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya bautar shi, abu na biyu da yake kawa shine kyautatawa iyaye. Sannan ya ce kada ka daka musu tsawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, yayi amfani da kalma ta uf, harafi biyu ne kadai, uf, kamar ka ce ko ka faɗo dai wata kalma da Hausa wadda za ta nuna rashin farin cikinka a gare su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ka yi wannan umarni. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar, kuma ya ce ka faɗa musu magana ta karamci, ka faɗa musu magana mai daɗi wadda za ta faranta musu, maka shimfiɗa musu fuka-fuken rahama, ka nuna musu kai kana tausayinsu, kana jin kansu, kana taimakonsu da duk hanyar da ta zo maka. Sannan abu na ƙarshe da za ka dinga musu shine ka dinga yawan yi musu addu'a, kana Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama kamar yadda suka yi maka rahama kana ƙarami. Ya uwa musulmi, lokaci zuwa lokaci muna jin wasu kiraye-kiraye wanda suke ba su da kyau, kiraye-kiraye ne da suke ba su da muhimmanci a rayuwarmu, kuma za su ɓata mana rayuwa, wato da niyyar wai ɗan adam ya samu ‘yanci. Wannan kiraye-kiraye suna kautar da ‘ya'ya wajen bin umarnin iyayensu. Wai yanzu mutum ya zo yana da freedom, bai isa ya fi ƙarfin mahaifinsa ya ce yayi ko ya sa shi wani abu yayi. A wasu ƙasashen har ya kai iyayen shi kotu ko wani abu makamancin haka. To mu sani waɗannan kiraye-kiraye ba abin da suke kaiwa zuwa gare shi sai rusa al'umma. Sakamakon duk wanda ya zamana baya kyautatawa iyayen shi, to Allah subhanahu wata'ala yana tozarta shi tun a duniya kafin a je lahira. To kada wanda ya ɗauki waɗannan kiraye-kiraye, kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya kyautatawa iyayen shi sun rabu a duniya lafiya ba tare da wata matsala ba. Ya kai mai yi wa iyayen shi biyayya, idan mahaifinka ya kasance cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsu, cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa sun koma zuwa a gare shi, ba abin da za ka yi wanda yake ya fi buƙatar shi daga gurinka shine ka dinga yawan nema masa gafara, kana yawan sadaka, kana yawan kuma ziyartar ƴan uwanka ta ɓangaren shi, sannan kuma kana yawan ziyartar kabarinsa, kana yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa. Domin wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi ya zai yi ya faranta wa iyayen shi, ko ya zai yi ya faranta wa iyayen shi bayan sun koma ga Allah subhanahu wata'ala. A ciki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya ambata su ne yawan nema musu gafara, sannan cika alƙawarin da suka bari kafin su rasu, sannan kuma ziyartar ƴan uwansu, ziyartar ƙannansu ko yayyansu ko ƴan uwansu na jini, sannan kuma da karrama su
annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya iya nan ba, saboda muhimmancin iyaye. Abokan iyayenka da suka rasu, iyayenka in sun rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyautata wa abokansu, ka dinga ziyartar abokansu, ka dinga kyautata musu. Daga ƙarshe, gare ku iyaye masu girma, ku yi ƙoƙari ku taimaki iyayenku, ku taimaki ƴaƴanku akan biyayyar da za su yi muku. Babu wani mahaifi da zai ci nasara wajen ɗora ƴaƴan shi akan tarbiyya ta ƙwarai, face ya taimaka musu akan wannan biyayyar da yake so su yi masa. Ku ba su dama wajen nuna soyayyar da suke muku, ku dinga ba su dama, kuna zama da su, kuna ba su lokaci mai tsoka daga cikin lokutan. Don daga cikin abubuwan da aka rasa a wannan zamani shine, zai wahala ka ga, ba za a ce zai wahala ba, amma ana ɗan samu ɗaya bayan ɗaya, iyaye suna zama tare da 'ya'yansu, suna ba su lokaci, su dinga zama da su, su ji me damuwarsu. Idan baka zauna da ɗanka ba, yaushe za ka san halin shi, ko idan ya ɗauko ta mummunar ɗabi'a baka zauna da shi ba, balle ka gano yana da wannan mummunar ɗabi'a, har sai yayi nisa a cikin wannan mummunar ɗabi'a, kuma a zo ana ta da na sani akan wannan. So maganin wannan, ka dinga yawan zama da shi, kana cin abinci da shi, kana ganin ya yake abubuwan shi, ya yake tafiyar da rayuwar shi yau da gobe. Ta nan ne zaka gane wannan wace hanya ya kamata in dora shi wace tarbiyya ce tafi kamata da shi. Domin tarbiyyar ma ba kowane yaro ne, in ka dora Ibrahim akan wannan tarbiyyar, Musa ba za ka dora shi akan wannan tarbiyyar ba, saboda yanayin su ba ɗaya ba. Wani duka ya fi ganewa, wani in ka daina kula shi na kwana ɗaya wuni shikenan ka sa shi a damuwa. So in baka zauna da su ba, duk ba za ka fahimci wannan ba. Sannan ku dinga yawan yi musu addu'a da mafi kyawun addu'o'inku. Allah subhanahu wata'ala ya yi wa rayuwarsu albarka, Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye su daga dukkan kowane irin sharri. Sannan ku dinga wasa da su idan suna yara ƙanana, iyayensu ya kamata su dinga zama da su, suna wasa da su. Kada ya zama na cewa tsakaninka da 'ya'yanka da sun ji hon ɗin mota ko da sun ji alamar ka dawo sai gudu, kowa ya gudu ya shiga ɗaki. Babu wannan wasa da ake tsakanin iyaye da yara, babu wannan wasan. So wannan ka tauye musu wani haƙƙi nasu idan ya zama na baka zama kana wasa da su, saboda kullum cikin tsoron ka za su dinga yi. To baka ba su lokaci ka zauna da su ka yi wasa da su ba. Kamar yadda muka faɗa a baya, yawan zama da su ɗin shi zai jawo kai wasa da su, sannan shi zai jawo ka gane halin su. Idan sun fara girma sun zama samari, abu mafi kyau da zaka yi shine ka maida su abokananka. Idan zaka je wajen aiki, idan ba sa makaranta, ka ɗauke su ku tafi tare. Ko idan za ka shiga kasuwa, ko idan za ka zo kamfani, ka ɗauko su ka taho da su, ya zamana suna shiga wasu harkokinka a wannan shekarun da suka fara hankali, suka ɗan fara nutsuwa, suna shiga wasu harkokinka, suna ganin yadda kake al'amura da manyan mutane. So su ma wannan zai sa su ɗauka su copy abin da kake yi na gari. Sannan idan sun girma, ka dinga neman shawararsu. Idan sun fara girma, sun fara hankali sosai, idan za ka yi abu, ko wani abu ne danganci familinka, ko wani abu na rayuwarka, ko na kasuwancinka, ko na aikinka, ka kira su ka ce, wane ya kake gani akan abu kaza, me shawararka? Ta wannan hanyar ne zaka gane ya tunanin ɗanka yake, ya hankalin shi yake, shin yana da kaifin basira ko ba shi da shi, shin ya hankalin shi yake, ya yake gabatar da al'amuransa, ya yake ɗaukar abu, idan magana ta zo masa ta yake fuskantar ta, sannan me yake gabatarwa idan an zo masa da zance. So idan baka nemi shawarar shi ba, so duk waɗannan abubuwan zai zama ne yana da naƙasu a rayuwa. Sannan kuma shi kanshi zai ji a lokacin ya fara hankali, zai ji cewa ka girmama shi, ka mutunta shi, ka maida shi babban mutum. Kai yanzu babana har shawara ta ake nema, zai yi abu amma yazo ya ce ya nake gani, kuma a samu cin nasara ma abin da ya faɗa ɗin kai aiki da shi. So wannan zai ƙara masa sansa, zai ƙara masa soyayyarka a cikin zuciyarsa, zai sa ya zamana yana son ka sosai a cikin zuciyarsa. Sannan idan sun aikata abu, ya ku iyaye, idan ƴaƴanku sun aikata abu, ku dinga girmama abu. Ya zo da sakamako daga makaranta, idan ya ɗan yi ƙoƙari, ka girmama, ka ce kai wani kai ƙoƙari, a ƙara kai masa kyauta. Ma'ana duk abin da ya zo da shi na alkhairi, ka nuna abin ya faranta maka, kuma abin yana da girma a gare ka, a wajenka. Wannan zai sa ya ƙara zage damtse, ya ci gaba da abin da ya kamata. Sannan ka yi ƙoƙari ka nuna masa cewa duk duniya ba wanda yake son shi sama da kai,
sannan kai kokari ya zama shi ma a zuciyar shi ba wanda yake ganin yana son shi sama da baban shi, ya zama cewa duk duniya na sani ba mai so na sama da babana. Sakamakon yana zama da ni, yana abubuwa tare da ni, yana sanya ni a cikin abubuwan shi, sannan yana neman shawarata. Waɗannan abubuwan duk in baka yi su da ɗanka ba, wani ne a waje zai yi su da shi. Wani nan zai iya zama na kirki, zai iya zama na banza. Shine yake sa al'umma ta lalace yayin da iyaye suka bar ƴaƴansu kara zube, so wasu ne za su ɗauka musu wannan tarbiyya, za su ɗora su akan tarbiyya mara kyau, tarbiyya wadda take ba ta da dacewa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwarmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin iyayenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da su lafiya. Wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljannatul firdausi ce makomarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ruwan sama, ya sa mana albarka a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwarmu da rayuwar iyalinmu da rayuwar kasuwancinmu da rayuwar aikinmu. Allah subhanahu wa ta'ala da ya kiyaye mu da dukkan fitintunu na zamani da cututtuka na zamani. Allah subhanahu wa ta'ala marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya, wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ka yafe musu, ka sa su aljannatul firdausi. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu cika da imani. inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. wa qala 'alayhi as-salatu was-salam من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أنزل علينا رحمتك وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.